अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की उचारण की हुई अमृत बाणी सुखमणी साहब अज दे प्रसंग विच सतवीं अष्टपदी का अद्धा हिस्सा अखीरला समझण का यतन करांगे। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जिवें कि आपां शाम के दीवान विच विचारिया सी, ऐसी एक शख्सियत की महिमा और खास तौर पे एक बड़ी वड्डी घालना का जिक्र किया जिसनों कहते ने साधुआं की संगत करनी। संगत का मतलब है नाल रहना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने ਕੁ गुण ने वो सारे इस अष्टपदी विच गिणे गए। ये वखरी गल जिन्ना कठिन रब नाल रहना है उन्ना ही कठिन साधुआं दे नाल रहना है, इको जादे है। जिन्ना औखा रब नाल संबंध जोड़ना है इतना ही कठिन साधुआं नाल संपर्क होंदा है। नहीं तो कोल रहिंदियां भी असी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हां विच ते परमात्मा विच कोई फर्क नहीं है। परमात्मा की गल शुरू तो चलती है, अज असी भी करते हैं, पर उन्होंने किसे देखिया नहीं। उहदे किसे दीदार इस खुली अख नाल नहीं कीते, तजर्बे विच आउणा ये एक अपनी अवस्था है। पर जे खुले तौर ते किसी ने देखना होवे ते होर कोई तरीका नहीं, बस वही शरीर धारी है जिहदे विच वो प्रगट हो गया, उहदे विच उहनूं देख सकदा है। उहदी लो, उहदा प्रकाश, उहदी होंद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ परमात्मा सिर्फ उन्हां करके इस धरती ते जानिया जाता है अपने प्यारियां दे बदौलत, नहीं तो उहदी इत्थे गल ना चले, कोई उसनूं जाने ही ना। सतगुरु ने बचन कीते प्रभ ते जन जानीजै, जिहड़े वाहिगुरू दे जन ने, उहदे सेवक ने, उहदे संत हन, उहदे साधु हन, वो क्यों जाने गए हन, उन्हां विच विशेषता क्यों आई है? कोई शरीर करके नहीं। शरीर तो वही है कबीर साहब का जिहड़ा साडे कोल है, शरीर तो वही पंज तत्तां का जिहड़ा बाबा बुढ़ा साहब कोल है। शरीर उसे माँ बाप वांग बनिया, पर उन्हां दी विशेषता ते वडियाई विच वाधा क्यों होया? क्योंकि उन्हां दे विच परमात्मा प्रगट हो गया, सामने आ गया। तो इस करके कह रहे ने साधुआं दी संगत दी महानता इहदे विच बहुत कही गई है। जिहड़ियां दातां असी होर किसी धार्मिक साधन द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, जिहड़े बड़े कठिन बहुत औखे ने, उन्हां दे राहीं वो कुछ भी नहीं मिलता। जे किसी नूं साधुआं दी संगत विच बहण दी जाच आ जाए, पर उत्थे एक बड़ी वड्डी रुकावट है, क्योंकि उन्हां कोल समझना कुछ नहीं हुंदा। ख्याल रखना, वो समझण वाली गल्लां नहीं उन्हां कोल, उन्हां दे कोल सिर्फ रहना हुंदा है। समझना उत्थे नहीं है, समझ नूं ते उत्थे सहजे सहजे मिटा दिता जाता है। ਇਹਦੇ अर्थ ये ना समझना कि वो बिल्कुल ना समझ कर देंदे ने आदमी। समझण का मतलब साडी वो समझ जिहड़ी साडे मन विच दे उस हिस्से विचों आई है जो हंकार नाल भरिया होया ज्ञान है,
ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇੱਕ ਘਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਆ ਜਾਏ, ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਖੋਜਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਆਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਲ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਲ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੁਟੰਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਖੁੱਭਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਤਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਾਤ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਐਸੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਸਾਵੈ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਸਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਧਨ ਅੰਦਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਬਾਹਰਲੀ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ, ਬਾਹਰਲਾ ਇੱਕ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਸਾਵੈ। ਵਰਸਾਵੈ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਵਰਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਸਦਾ, ਪਰ ਭਾਂਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ। ਜੇ ਬਰਤਨ ਹੀ ਮੁੱਧਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਠੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁੱਠਾ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਭਰਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਠੇ ਮਨ ਵਾਲੇ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਜਾਂ ਅਸ਼ਰਦਕ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਸਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛਪੜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਛਪੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ,
ਛਪੜੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਹਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੋਮੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਖੂਹ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਬਾਲਟੀਆਂ ਕੱਢੋ ਤੇ 6 ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਜਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਚਲੀਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਘਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੋਹ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆਪ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਧਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੇ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਭੈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਪਤ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ, ਸੁਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦੇਵਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਧਰਮਰਾਜ ਉਹ ਇੱਛਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਹੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਵਤੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਣ। ਪਲਾਇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਪਲਾਇਣ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਲਾਇਨ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ, ਪਾਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਮੈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਗੋਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਾਧਨ। ਸੌਖਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਧੂਣੀ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੈਸੀ ਧੂਣੀ ਬਲਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਧੂਣੀ ਬਾਲਣੀ ਸੌਖੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਕਿਉਂ? ਧੂਣੀ ਦਾ ਸੇਕ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕੇ? ਨਾ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੂਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, 8-10 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਣੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੈ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਮੋਨ ਭਇਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। 5 ਵਿਕਾਰ ਘਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇਗਾ ਲਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੌਖੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਤਪ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਘਰ ਮੁੜ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੂਜੇ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਸ਼ਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
फिर कहते साध कै संग सर्ब थान गम। सर्ब थान, गम ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹੁੰਚ। ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ, ਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ। ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ। ਕੁਛ ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ। ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ। ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਰੱਖੋ, ਸਰੋਂ ਰੱਖੋ ਹੱਥ ਤੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਲਵਾਂ, ਫੜ ਲਵਾਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਦਾਣੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਿਲਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਬਣੀਏ ਨਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਿਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਪਾਲਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਪਕੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ, ਭੇਟਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਮਿਲਣਾ। ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਜ਼ਦੀਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ। ਕਲੂਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਲਖ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਹਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਲੂਖਤ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ। ਨਰਕ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ। ਇਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਏ ਜਿਵੰਦੇ ਵਿਛੜੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਸਾਂਝ ਪਵਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਾਈਏ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੁੜ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵਧਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਿਚਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ
ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਧੂਪਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧ ਕੀ ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਤਰੀਐ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਧੋਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਲੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਛਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਇੱਛਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ, ਬਾਂਧੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੋਕੋ ਗਹਿ ਬੰਧੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਗਤ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਫੁਨ ਮੋਹ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੀ ਲਾਓ ਹੱਥ ਕੜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਧੀਨ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਐਸੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਹੋਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਲ ਬੜਾ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਉਂ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਕਰਕੇ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਛੇ ਉਹ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੀਜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ। ਹੁਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣ ਰਸੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ ਕੱਲਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੱਖਰਾਪਣ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਰਪਰ ਨਿਸਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਸਰਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਮੌਕੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਲਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਜ ਸਾਢੇ ਤੈ ਤੈ ਧੋਤੀਆਂ, ਤੇਹਰੇ ਪਾਇਨ ਤੱਗ ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬੱਗ ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਨ। ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੇਖੀ ਸਨ, ਪਖੰਡੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਏ ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਦੋਏ ਬਾਟ,
ਮੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੋ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਟ, ਬਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਤਾ, ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉਨਕੋ ਖਾਟ। ਸਾਥਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਸੱਥਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਸ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਣਾਇਆ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਭੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਗਿਆ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਭਾਵ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਰੋਗ ਸਨ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜ ਰੋਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਸੰਤ ਆਵੇਗੀ, ਫੁੱਲ ਖਿੜੇਗੀ, ਭਵਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਰਬੜ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਭਵਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਕਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ। ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ 8ਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਤੇ ਵੇਦ ਆਚਾਰਿਆ
ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਜਾਣਨੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਗਿਆਨਵਾਨ ਔਰ ਵਿਆਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਤਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤਾ ਸੁਣ ਹੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨਹਿ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤਤਾ ਹੈ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅੰਤਹੀਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਸਾਧੂਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਹ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ, ਤੇਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਿੰਨ, ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਭਾਅ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਇੰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਸੁਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਰਜੋ, ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜਸੀ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰਾਜਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰਜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਉਂ ਕਹੋ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ, ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੋ ਤੇ ਖਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਰੱਸੀ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਤਮੋ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤਮੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਮਾ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ, ਸਤੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਲਾਵ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ। ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਧ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਿਆ, ਰਿੜਕਿਆ ਜੀਵਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਧ। ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਸਾਧ, ਸਾਧ ਸਦਾਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਧੂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਸਾਧ ਲਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ, ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣ ਆਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬਾਹਰਲੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣ ਆਈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਰੱਬ ਗੁਪਤ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਮ ਨਾਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ